May God's name be glorified. దేవుని నామము మన మధ్య మహిమపరచబడును గాక. God has enabled us to meet each other yet another day. ఇంకొక రోజు మనందరం కూడా కూడి రావడానికి దేవుడు మనకు అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. We'll see the PPT. చూద్దాం. There's a word. Children, can you read this word? What is that word? ఏంటి ఆ వర్డ్? చిన్నపిల్లలు చెప్పాలి. Very good. You are really focused. Focus. Yeah. So, how many letters are there? ఇక్కడ ఎన్ని లెటర్స్? 5 letters. Yeah. Can you, will you be able to say some words we often use that start with F? Faith. Very good. First. Friend. Fear. Faith. Fail and Fail. Yeah. Yeah. Very good. Any other word? famous. Famous. Oh. Yeah. Very good. Yeah. Forgiveness. Forgiveness. Yes. Yeah. Family. Yeah. What? Follow. Fellowship. Fellowship. Father. Friendship. Friendship. So many words. Really, you are all very good in vocabulary. Yeah. Find. Okay. Find. Yeah. Find. Fight. Faith. Fellowship. Father. Feeble. We can learn so many things, no, with one letter. Yeah. Very good. Next letter. Oh. O. Octopus. Yeah. Octopus. Okay. Overcoming. Yeah. Oneness. Very good. Opportunity. Occupation. Very good. Outer. Outer. Our. Yeah. Obedience. Very good. Very good word. Our. Yeah, very good. Obedience. Very good. So, then C. Cycle. Cycle. Care. Yeah, care. Curious. Cube. Cruella. Among all these words, which one you like the most for C? Christ. Very good. Cross and Cup. Yeah, so many words are there. Yeah. You. Umbrella. Very good. Yeah. Under construction. Oh, good. We are all under construction into the image of Jesus Christ. Yeah. Under construction. Uncle. Underestimate. Uncle. Very good. Unchanging. Yeah. Understand. Yeah. What? Yeah. Okay. Then unity. Very Yes. good. Unity. Up. Going up. Very good. Up. Yeah. Okay. Unique. Okay. Very unique. Yes. Then last letter. Yes. Savior. Son. Okay. Son. Savior. Son. Salvation. Very good. Okay. Salvation. Son of God. Sin. Yes. Yeah. Sacrifice. Very good. Sweet. Speed. Okay. Speed. Sister. Self-control. Selfishness. Okay. Self-control. Yes. Okay. Satan. Yes. Satan. Yeah. Spark. Okay. Sunday. Very good. They are telling what's somewhere? Smart. Very good. You are really smart. So, some of the words which you use in the spiritual context, you can separate, you can study. కాబట్టి అలా ఆత్మ సంబంధమైన మాటల్ని మనం చూడొచ్చు దీని ద్వారా. Fellowship. సహవాసం. And
Yeah, I was thinking what are the words we can form with F O C U S. కాబట్టి వీటితో మనం ఏమేం మాటలు చేయొచ్చో నేను చూశాను. And you all said what is the letter which is in the center, middle? సెంటర్ లో ఏముంది? Christ. సి, క్రైస్ట్. Is Christ? See, Christ, center, both start with C. క్రైస్ట్, సెంటర్ అనే మాటలు సితోనే ప్రారంభమవుతాయి. So is Christ in the center of our lives? మన జీవితాల్లో క్రీస్తే కేంద్రంగా ఉన్నాడా? That is the focus. అప్పుడే మనం కేంద్రీకరించవచ్చు, దృష్టి పెట్టొచ్చు. So we are standing here in the stage. మన స్టేజ్ మీద నిలబడ్డాం. And in front, what do we have when we focus? Can you see in the back? What is there? కాబట్టి మేము దృష్టి పెట్టి చూసినప్పుడు వెనక ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. A clock. అక్కడ ఒక గడియారం ఉంది. We can focus on the clock. కాబట్టి ఆ గడియారాన్ని చూడొచ్చు. So, ఓ చూసినట్లయితే I thought, open our eyes. మన కళ్ళు తెరవబట్టం. Or O is like an eye. ఓ అనేది ఒక కన్ను లాంటిది. Fix your eyes. నీ కళ్ళు, నీ దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. Will you tell any reference for this? Fix your eyes. Yeah. From sisters? Hebrews 12:2. 1, 2. Looking unto Jesus. యేసు వైపే చూస్తూ ఉండటం. Running the race with the focus. కాబట్టి పరుగు పందెంలో మనం దృష్టించి పరిగెత్తటం. You all are running. అందరూ పరిగెడుతున్నారు. But are we running looking unto Jesus? కానీ యేసు వైపు చూస్తూ పరిగెడుతున్నామా? Focusing on Jesus. ఆయన మీదే దృష్టి పెట్టి చూస్తూ పరిగెడుతున్నామా? Yeah, fixing our eyes on Jesus. యేసు వైపు చూస్తూ పరిగెత్తటం. Yeah. And yeah, our focus, fix your eyes. కాబట్టి ఇక్కడ మనం దృష్టి పెట్టడం ఏంటంటే మనం యేసు వైపు దృష్టి ఉంచాలి. Yeah, next slide shows highlight. Next slide. Yeah. తర్వాత చూసినట్లయితే సి, Which is highlighted? అక్కడ ఏమి హైలైట్ చేయబడింది? C. సి, Christ. క్రీస్తు. Yeah, fixing our eyes on Christ. యేసు మీద, క్రీస్తు మీద మన దృష్టి ఉంచటం. The work of the devil is not to make me turn 180 degrees. అపవాది ఏం చేస్తాడంటే నన్ను 180 డిగ్రీలు తిరగకుండా చేస్తాడు. ఇలా Because we will all be awake. మనందరం కూడా మెలకుగా ఉంటాం. But he will try to slightly shift our focus. మన దృష్టిని ఇటువైపు తిప్పేటట్టు చేస్తాడు. A few degrees. కొన్ని డిగ్రీలు. Yeah, we were all looking at C only. మనం సీనే చూస్తున్నాం, focusing on Christ. క్రీస్తునే చూస్తున్నాం. But he will come and slightly shift our focus. మన దృష్టిని కొంచెం దృష్టి మరలుస్తున్నాడు. When you shift your focus from C, what are the two letters? మనం క్రీస్తు వైపు కాకుండా పక్కకు చూస్తే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? The next two letters can be it can be a word. ఆ తర్వాత రెండు ఏంటి అక్కడ? Us. మనము. Not focusing on Christ but focusing on us. క్రీస్తు వైపు చూడటం కాదు కానీ మన వైపు చూసుకోవటం. See here. ఇక్కడ చూడండి. Yeah. Today's prosperity gospel, people go in large numbers. Why? ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే ఆ డబ్బులు మీకు అభివృద్ధి చెందుతారు అని చెప్పే సువార్తల్లో ఎంతో మంది ఉన్నారు అక్కడ. Because there the focus is not Christ. అక్కడ క్రీస్తుని చూడట్లేదు వాళ్ళు. The focus is on us. మన మీద. God bless us. ప్రభువా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. God give us. మాకు ఇవ్వండి. Yeah, the preacher preaches, God will bless you. You will overflow with blessings. You will buy this, you will buy that. బోధకుడు చెప్తుంటాడు, ఆకాశం వాకిళ్ళు ఇప్పబడి మీకు ఆశీర్వాదాలు వస్తుంటాయి, మీరు అది కొంటారు, ఇది కొంటారు. God will bless your children. మీ పిల్లల్ని అభివృద్ధి చెందిస్తాడు. Us. మనకి మీకు ఇవి వస్తాయి, మీకు ఇవి వస్తాయి. The us, the first letter is you. అక్కడ మనము, అజ్ అంటే అందులో నీవు అని. Focus is on not C, but focus is on you. అక్కడ క్రీస్తు మీద కాదు కానీ నీ మీద దృష్టి పెట్టుకోవటం. You are important. నువ్వే ప్రాముఖ్యమైన వాడివి ఇక్కడ. You are great. నువ్వే గొప్పవాడివి. You should be first. నువ్వే మొట్టమొదటి ఉండాలి. How are we bringing up our children? మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నాం? Are we focusing only on you are important, you? నువ్వే గొప్పవాడివి, నువ్వే అని పెంచుతున్నావా? Or us. లేక మనమే అని అనుకుంటున్నామా? I was thinking, is there any other word? ఇంకేమైనా ఇంకో మాట ఉందా అని నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, another word, the plural of focus. ఆ ఫోకస్ కి బహువచనం ఏంటంటే, next slide you can see. What is the plural of focus? ఫోసి. Yeah. బహువచనం. ఫోకస్ కి బహువచనం Foci. There after C, what letter comes?
అక్కడ సి తర్వాత ఏమొస్తుంది? I. నేను. So from Christ, slightly devil is focusing us towards the next letter, I. క్రీస్తు వైపు నుంచి అపవాది ఏం చేస్తాడంటే నీ వైపు చూసేటట్టు చేసుకుంటాడు. నేను. God told Abraham, I will bless you. దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పాడంటే నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. We read it in Genesis 12. ఆదికాండం 12లో మనం చూస్తాం. But there's a comma. కానీ అక్కడ కామా ఉంది. But we want to put full stop. కానీ మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలనుకుంటాం. God bless me. ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించు. Bless my husband. నా భర్తను ఆశీర్వదించు. Bless my wife. నా భార్యను ఆశీర్వదించు. Bless my children. నా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించు. Full stop. అయిపోయింది ఇంకా. What is that? ఏంటది? Us. మమ్మల్ని. God bless us. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. But God told Abraham, I will bless you. కానీ దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పిందంటే నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి so that you can be a blessing to others. నీవు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్టు నేను చేస్తాను. The same principle. God said, I will bless the nation of Israel. అదే నియమము, నేను ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని ఆశీర్వదించి through that nation the world will be blessed. ఆ దేశం ద్వారా నేను ఈ ప్రపంచాన్ని ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు. It is like the municipality is putting a pipeline. మున్సిపాలిటీ ఒక పైప్ లైన్ వేస్తున్నారు. And your street has got 50 houses. మీ వీధిలో 50 ఇళ్ళు ఉన్నాయి. And water is flowing. నీళ్లు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. And when it flows to your house, మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు you are putting a valve and stop it. అక్కడ మీరు దానికి ఒక వాల్వ్ పెట్టి ఆపేశారు. That is full stop. అది ఫుల్ స్టాప్. That is only blessing will flow up to me. అప్పుడు మా ఇంటి దాకా వస్తాయి నీళ్ళు అంతే. Neighbor, next person, I am not bothered. పక్కింటోళ్ళు ఎదురింటోళ్ళు ఏ ఇంటోళ్ళు నాకు సంబంధం లేదు ఇంకా. That is prayer. Lord bless me. అదే ప్రార్థన. నన్ను ఆశీర్వదించండి అనే ప్రార్థన. So when we pray Lord bless me, we should tell God, after you bless me, what I am going to do. ప్రభువా నువ్వు అడగాలి, ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేస్తావో చెప్పాలి. I am going to bless others. నేను ఇతరులను ఆశీర్వదిస్తాను. I am going to help others. నేను ఇతరులకు సహాయం చేస్తాను. I am going to pray for others. నేను ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేస్తాను. I am going to have a burden for others. నేను ఇతరుల కోసం భారం కలిగి ఉంటాను. You know what was the sin of Sodom and Gomorrah? సొదొమ గొమొర్రాలో ఉన్న పాపం ఏంటో తెలుసా? Yeah, they were having plenty of food. వాళ్ళకి ఎంతో ఆహారం విస్తారంగా ఉంది. Burger, pizza, this biryani, so many things. పిజ్జాలు, బర్గర్లు, బిర్యానీలు. You walk down the streets of the cities. మీరు పట్టణాల్లో వీధుల్లో తిరిగినట్లయితే what do you have? ఏం కనపడతాయి మనకి? Plenty of food. అంత ఆహారం. You don't know which hotel to go. అసలు ఏ హోటల్కి వెళ్ళాలో మనకు తెలియదు. Even if you go there, it is like a big assignment book, menu card. అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక పెద్ద పుస్తకం ఇస్తారు. You need half an hour to go through that. అసలు అదేంటో మనకు అర్థం అవడానికి అర్ధగంట పడుతుంది. Plenty of food. ఎంతో ఆహారం. Might be Sodom Gomorrah was like that. సొదొమ గొమొర్రా కూడా ఇలానే ఉంది. And above that they were having arrogance. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అసలు ఎవరి గురించి విచారించకుండా అంత అహంకారం కలిగి ఉన్నారు. Recently I came across, pride has got 3 forms of expression. గర్వం అనేది 3 రకాలుగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. What is pride? గర్వం అంటే ఏంటి? A simple definition. దానికి నిర్వచనం ఏంటంటే, instead of focusing on Christ, క్రీస్తుకి బదులుగా I shift the focus on I. నా మీద నేను దృష్టిని కేంద్రీకరించటం. Or us. లేకపోతే మన మీద. That is pride. గర్వం అంటే అదే. Yeah, when you only focus on yourself, that's pride. నీ మీదే నువ్వు దృష్టి సారిస్తున్నట్లయితే అది గర్వం. Yeah. One is dignity. ఇంకొకటి ఏంటంటే గౌరవం. Yeah, I want to be dignified person. అని ఎంత గౌరవంగా ఉండాలి, గౌరవించబడాలి. Unless I wear that branded shirt, no, my dignity will come down. నేను ఆ బ్రాండెడ్ షర్ట్ వేసుకోకపోతే నన్ను తక్కువగా చూస్తారు. Unless I buy this branded car, my dignity will come down. ఆ బ్రాండెడ్ కార్ నేను కొనకపోతే నన్ను ఏమనుకుంటారు అందరూ. Unless I conduct my son's wedding in that hall, in that place, in this way, getting money on loan, my dignity will go down. నేను లోన్ తీసుకునైనా అప్పు చేసైనా నా కొడుకు పెళ్లి పలానా చోట చేయకపోతే పలానా విధంగా చేయకపోతే ఏమనుకుంటారు అందరూ. So there's a pressure on us because we want to maintain the dignity. కాబట్టి ఆ పరువు ప్రతిష్టలు కాపాడుకోవడానికి ఎంతో ఒత్తిడి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి మీద. You know one of the brands of pressure cooker? ప్రెషర్ కుక్కర్ బ్రాండ్స్ చూసినట్లయితే sisters can tell. We are boiled and we are pressurized inside what? A cooker called Prestige. కాబట్టి ఆ ప్రెస్టేజ్ కోసం మనం చాలా ప్రెషర్ గుండా వెళ్తాం. Is it not true? అది నిజం కదా? How many pressures we undergo because we want to maintain the prestige. కాబట్టి మన పరువు ప్రతిష్టలు భంగం కలగకుండా కాపాడుకోవడానికి ఎంత ఒత్తిడి గుండా వెళ్తారు అందరూ. We go to a shop. షాప్కి వెళ్తాం. We search, we want to buy the VIP suitcase. మనం వెళ్ళి VIP సూట్ కేసే కొంటాం. When you hold that, you are a VIP. అది పట్టుకుంటే మనం VIP లా ఫీల్ అవుతాం మనం. See how the marketing people understood our need. చూడండి మార్కెట్ వాళ్ళు ఎంత బాగా వాళ్ళని అర్థం చేసుకున్నారు. వాళ్ళు our weaknesses. అది మన బలహీనతలు వాళ్ళు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. VIP suitcase, prestige, so many things are focusing on you. వాటి పేర్లు చూడండి, VIP ప్రెస్టేజ్ అని పెట్టి మన బలహీనతలో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. So arrogance.
కాబట్టి అది గర్వం, ఒక రకమైన అహంకారం. The Sodom's sin was arrogance. సొదొమ గొమొర్రా అహంకారపూరితంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. Another form of expression of pride is గర్వానికి ఇంకొక వ్యక్తీకరణ ఏంటంటే dignity, మొట్టమొదటి గౌరవం, arrogance, తర్వాత అహంకారం, superiority. తర్వాత ఇతరుల కంటే నేను గొప్పవాడిని అనుకోవటం. I am better than others. నేను వేరే వాళ్ళకంటే గొప్పవాడిని. I start despising others. వేరే వాళ్ళని నేను తిరస్కరిస్తూ ఉంటాను. Based on education, నా చదువుని బట్టి, based on status of life, లేకపోతే నా జీవన విధానాన్ని బట్టి, based on ministry, లేకపోతే నా పరిచర్యని బట్టి, based on church, లేకపోతే నేను వెళ్ళే సంఘాన్ని బట్టి, based on my knowledge. లేకపోతే నా తెలివితేటలను బట్టి. So many things you can be proud of. కాబట్టి అనేక విషయాలను బట్టి మనం గర్వించే అవకాశం So ఉంటుంది. many things you can despise others. అనేక కారణాలను బట్టి మనం తిరస్కరించవచ్చు ఇతరులను. That's why God has placed weak people in the church, అందుకే దేవుడు బలహీనుల్ని సంఘంలో ఉంచాడు. so that strong people can be delivered from their arrogance, superiority and dignity. ఎందుకంటే ఆ బలవంతులు ఈ గౌరవం నుంచి, పరువు ప్రతిష్టల నుంచి, వీటన్నిటి నుంచి బయటపడాలని. In the Gospels we see full of examples where Jesus wants to protect the simple people and the despised people. సువార్తల్లో మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఎప్పుడూ కూడా సామాన్యుల పట్ల, పేదల పట్ల, బలహీనుల పట్ల వారి పక్షంగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తాం. So God wants us to cleanse ourselves. దేవుడు మనల్ని పవిత్రపరచాలని కోరుకుంటున్నాడు. So the sin of Sodom ఇక్కడ సొదొమ గొమొర్రాలో ఉన్న పాపాన్ని మనం చూసినట్లయితే had plenty of everything, వాళ్ళకి సమస్తము ఎక్కువ ఉన్నాయి. but they were not thinking of the poor people, needy people. కానీ అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళని, పేద ప్రజలను వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు. They were not praying for them. వారి గురించి ప్రార్థన చేయట్లేదు. I think it is found in Ezekiel chapter 16 and verse 49. హెజ్కేలు 16 నుంచి మనం చూస్తాం. It's a very important verse for young people ముఖ్యంగా యవనస్తులకు కూడా ఇది ఎంతో who are ప్రాముఖ్యమైన. struggling in temptations and sin. ఎవరైతే పాపంలో, శోధనలో శోధించబడుతూ ఉన్నారో మీరు Because here the reason, the root cause of the sins of Sodom, ఇక్కడ సొదొమ గొమొర్రా పాపానికి మూల కారణం ఏంటో ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. Ezekiel chapter 16 హెజ్కేలు 16వ అధ్యాయం and verse 49. 49. What does it say? ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది? Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had arrogance, abundant food and careless ease, but she did not help the poor and needy. నీ చెల్లెలైన సొదొమ చేసిన దోషం ఏదనగా దానికి దాని కుమార్తెలకును కలిగిన గర్వమును, ఆహార సమృద్ధి, నిర్విచారమైన సుఖస్థితి అన్నదే. అది దీన దరిద్రులకు సహాయం చేయకుండాను. Leave alone helping the poor and needy. అసలు దీన దరిద్రులు సహాయం చేయటం తర్వాత సంగతి. Are we despising them? కనీసం వాళ్ళు తిరస్కరిస్తున్నారా మీరు? Yeah. They all are created in the image of God. వాళ్ళందరూ దేవుని యొక్క స్వరూపంలో చేయబడ్డారు. James says, how can you curse somebody? యాకోబు అంటున్నాడు, ఎలా మీరు ఒకరిని అలా శపిస్తారు? How the real humility in our lives is tested, how we are going to treat the weak people. కాబట్టి మన జీవితంలో నిజమైన దీనత్వం ఎలా తెలియజేయబడుతుంటే బలహీనులను మనం ఎలా చూస్తున్నాం. Yeah. So the shift from C to I. కాబట్టి అక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తుని కేంద్రీకరించడం నుంచి నన్ను నేను కేంద్రీకృతంగా చేసుకోవటం మీద ఉంటుంది. But how to find a solution for it? మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటి? Next slide. We find us, Lord, we become small. ఓ ప్రభువా, మేము తగ్గాలి. What's advantage? ఏంటి దాని ప్రయోజనం? Now this us can fit into C. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మనము అనేది సిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. That's the meaning. We are in Christ. కాబట్టి మనం క్రీస్తులో ఉన్నాం. But big US cannot fit into Christ. కాబట్టి మనం అనేది ఇంత పెద్దగా ఉంటే మనం క్రీస్తులో ఉండలేము. If you are too big in your eyes, నీ దృష్టికి నువ్వు ఎంతో గొప్పవాడిగా ఉంటే, because of a family background, ఏదో నీ కుటుంబ చరిత్రను బట్టో, because of your anything, దేని బట్టైనా సరే, genealogy, లేకపోతే నీ వంశావళిని బట్టో, you cannot fit into Christ. నువ్వు క్రీస్తులోనికి రాలేవు. You cannot fit into the church of Christ. నువ్వు క్రీస్తు యొక్క సంఘములో ఉండలేవు. You cannot find a place in the body of Christ. క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో నీకు స్థానం ఉండదు. You may be coming to the church regularly. నువ్వేదో క్రమంగా సంఘానికి రావచ్చు, You may be hearing the truth regularly, క్రమంగా నువ్వు సత్యాన్ని వినొచ్చు, but still you are out of Christ, అయినా కానీ నువ్వు క్రీస్తుకి వెలుపలే ఉంటావు. because there is no humility. ఎందుకంటే నీలో దీనత్వం లేదు. Here, us, we all can, we have to pray, Lord, we are nothing. మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేయొచ్చు, ప్రభువా You are everything, Lord. మేము అల్పులం ప్రభువా, నీవే మాకు సమస్తమైన. We are insignificant, ఓ ప్రభువా, మేము ఎంతో అల్పులం ప్రభువా. we are not too important, Lord. ప్రభువా, మేమేదో ప్రాముఖ్యమైన వాళ్ళం కాదు ఇక్కడ. That's a real humility. అదే నిజమైన Next దీనత్వం. slide. The I becomes small. తర్వాత నేను అనేది కూడా చిన్నగా Then it అయినట్లయితే can fit into C. క్రీస్తులో ఉంటుంది.
Paul says, not I. పౌలు చెప్తున్నాడు, నేను కాదు. Galatians 2:20. గలతీ 2:20. Not I, but Christ. జీవించేవాడు నేను కాదు, నాలో ఉన్న క్రీస్తు. We are in Christ. మనం క్రీస్తులో ఉన్నాం. That's why Jesus says, I am against the proud. నేను గర్విష్ఠులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు. Psalm 138:6 says, I am far away from the proud. కీర్తన 138 గర్విష్ఠులకు నేను బహుదూరంగా ఉండేవాడిని. When we are far away, how can we think that we are in Christ? నువ్వు దేవునికి ఎంతో దూరంగా ఉంటే క్రీస్తులో ఉన్నానని ఎలా అనుకుంటావు? But we read in Isaiah chapter 57 and Psalms that God is very close to the broken hearted. యెషయా 57లో మనం చూస్తాం, కీర్తనలో మనం చూస్తాము, విరిగి నలిగిన వారికి అతి సమీపంగా ఉండేవాడు Who దేవుడు. are humble. ఎవరైతే తమను తాము తగ్గించుకుంటారో. What is the meaning of humble? ఏంటి తమను తాము తగ్గించుకోవటం అంటే? Lord, see is big, I am small. ఓ ప్రభువా, క్రీస్తు ఎంతో పెద్దగా ఉన్నాడు, నేను ఎంతో చిన్నగా ఉన్నాను. I don't want to exalt myself, Lord. నన్ను నేను హెచ్చించుకోదలుచుకోవట్లేదు ప్రభువా. Jesus had his focus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ దృష్టి అలా ఉంది. We saw Hebrews 12. హెబ్రీ 12లో మనం చూసాం. 12 and the same passage, Hebrews 12:3. హెబ్రీ 12:3లో మనం చూస్తే What does the verse say? ఏం చెప్పబడింది ఇక్కడ? Hebrews chapter 12 హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం. 3. For the joy set before him. ఆయన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం కొరకు. So that shows where Jesus had his focus. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేని మీద దృష్టి ఉంచాడో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Yeah, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him. Hebrews 12:2. హెబ్రీ 12:2 తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం కొరకై. Yeah, what was the joy? ఏంటి ఆయన ఆనందం? It is said the joy set before him. ఆయన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం. And when he was at the end of his life, తన జీవితం యొక్క చివరిలో what was kept before him? ఆయన ఎదుట ఏం ఉంచబడింది? A big hammer, ఒక పెద్ద సుత్తె ఉంచబడింది. strong nails, శీలలు ఉంచబడ్డాయి. cruel soldiers ఎంతో క్రూరులైన సైనికులు who ఉన్నారు. are going to kill him in few hours. కొన్ని గంటల్లో ఆయన్ని సిలువ వేయబోతున్నారు. And a whip, కొరడాలతో కొడుతున్నారు. and a whip with a sharp metal pins. ఆ కొరడా కూడా చిన్న చిన్న శీలలు ఉన్నాయి. When you beat and pull, it will remove the flesh. ఇలా కొట్టి ఇలా లాగినప్పుడు ఆ శరీరం దున్నబడుతుంది. The prophet says his back was like a land which was plowed. ఆయన ప్రవక్త చెప్పాడు, ఆయన శరీరం, ఆయన వీపు ఒక పొలం దున్నినట్టు దున్నబడింది. Have you ever seen a land which was being plowed? మీరు చూసారా? దున్నబడిన ఒక పొలాన్ని ఎప్పుడైనా చూసారా? A sharp tool is there, అక్కడ ఒక నాగలి ఉంటుంది. and the cow or the ox and bullock, they pull. ఆ ఎద్దులు ఆ నాగల్ని లాగుతూ ఉంటాయి. When they are pulling, it is making a furrow. ఆ లాగుతున్నప్పుడు అక్కడ గీతలు పడతాయి. That is a picture of the back of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి వీపు అలా ఉంటుంది. Yeah, they take the whip, వాళ్ళ కొరడా తీసుకొని they beat, ఇలా కొట్టి pull it. ఇలా తీస్తారు. The hooks will pull the flesh. అప్పుడు ఆ విధంగా ఆయన చర్మం మొత్తం లేచి వస్తుంది. So those tools were before him. ఆయన ముందు అవి ఉంచబడ్డాయి. But did Jesus see those things? యేసు ప్రభువు వాటిని చూశాడా? He saw something beyond. దానికి మించేదో చూశాడు ఆయన. Yeah, when these things work on me, ఇవన్నీ నా మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు, when I die, నేను చనిపోతాను, I want to be with the Father. కానీ నేను తండ్రితో ఉంటాను. I want to be with the Father. నేను తండ్రితో ఉంటాను, Fellowship with the Father. తండ్రితో సహవాసం చేస్తాను. ఇంకా Yeah, that was the joy set before him. ఆయన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం అదే. In your camera, when you want to take a photo, మీ కెమెరాతో ఫోటో తీసుకుంటున్నప్పుడు some rectangular frame appears. ఒక ఫ్రేమ్ వస్తుంది. That's a focus. అదే ఫోకస్. So you can focus something. కాబట్టి నువ్వు దేన్ని ఫోటో తీస్తున్నావు దాని మీద ఫోకస్ పెట్టచ్చు. I have some experience with the newspaper editors. న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్స్ తో నాకు కొన్ని They used అనుభవాలు. to tell me, వాళ్ళు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, sir, media is very powerful. మీడియా ఎంతో శక్తివంతమైంది. The Prime Minister and other ministers are all will be there, MPs all will be there. అక్కడ ప్రధానమంత్రి ఉంటారు, ఎంపీలు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. We focus leaving one person. కాకపోతే మేము ఎవరన్నా విడిచిపెట్టి వేరే వాళ్ళ ఫోకస్ చేస్తాం. That's all. His reputation, everything is gone. అంతే, ఇంకా ఆయన పోయినట్టే పేరు Or ప్రతిష్ట. if the person is standing here, we will cover there. లేకపోతే ఆయన ఎక్కడ నిలబడితే మేము వేరే వైపు So చూపిస్తాం. this person is out of focus. ఆయన ఇంకా కనపడ్డా ఎవరికి, This person is out of focus. ఆ వ్యక్తి కనపడ్డావు. And we write the news. అప్పుడు మేము వార్తలు రాస్తాం, Wantedly we omit a name. ఆ పేరు కావాలనే మేము రాయకుండా That వదిలిపెడతాం. fellow reads, oh, I was in the meeting, but my name is not there. నేను మీటింగ్ లో ఉన్నాను, నా పేరు లేదు. He will cry. ఆ ఏడుస్తాడు కూర్చొని. He will phone up and ask, ఆ ఫోన్ చేసి అడుగుతాడు, sir, that's a printing mistake. ఆ మిస్టేక్ జరిగిందండి అని చెప్తాను. Some editing mistake. ఎడిటింగ్ లో మిస్టేక్ జరిగిందంట. But it reaches thousands and thousands of people. కానీ వేల మందికి వెళ్తుంది అది. Out of focus.
కాబట్టి ఆ ఫోకస్ నుంచి వాళ్ళు తప్పిస్తారు. But Jesus had a focus. కానీ యేసు ప్రభుకి ఫోకస్ ఉంది. Joy set before him. ఆయన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం కొరకు. In order to focus that, దాని వైపు దృష్టి సారించాలంటే what are we supposed to do? నేనేం చేయాలి? I know some of the important functions, events. కొన్ని చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగేటప్పుడు Somebody is taking a video వీడియోలు తీస్తూ ఉంటారు. or camera. కెమెరాతో ఫోటోలు. Nowadays we have the mobile. ఇప్పుడంటే మన ఫోన్లు ఉన్నాయి. But in those days they used to have a big camera. అప్పుడు పెద్ద పెద్ద కెమెరాలు ఉండే వాళ్ళకి. And they'll take 5 or 6 pictures. వాళ్ళు 5-6 తీసేవాళ్ళు. And when we see the negative, nothing was there. అక్కడ చూస్తే ఏముండదు. Why? Because they forgot to remove the cap. ఎందుకంటే వాళ్ళ క్యాప్ తీయకుండా ఫోటోలు తీశారు. And when you put the cap and see, మన క్యాప్ పెట్టి ఫోటోలు తీసిన ఏమి రాదు అందులో. nothing comes. ఏమి రాదు అందులో. So we have to ask God. కాబట్టి దేవుడిని అడగాలి. Open our eyes, Lord. ఓ ప్రభువా మా కన్నులు తెరవండి. Open the shutters, Lord. ఓ ప్రభువా షట్టర్స్ తెరవండి. So that we can see you. ఆ విధంగా మేము చూసేలాగున. Shall we ask God? దేవుడిని అడుగుదాం అలా. Lord, open our eyes. ఓ ప్రభువా మా కళ్ళు తెరవండి. It's a small chorus. I hope you know that. Yeah, we'll sing that song. Open our eyes, Lord. I want to see and say that I love you. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord, to see Jesus. If that can be our prayer, Lord, open my eyes. I don't want to see the immediate things around me, Lord, ఓ ప్రభువా నా కళ్ళు తెరవండి. నా ముందు ఉన్నవే కాదు ప్రభువా నేను చూసేది. but I want to see you, Lord. నిన్ను చూడాలి ప్రభువా. I want to see Jesus. నేను యేసుని చూడాలి. There should be a constant cry and a thirst. నిరంతరము మన మొర్ర అయి ఉండాలి, అదే మన తృష్ణ అయి ఉండాలి. Lord, you have allowed some situation in my family. ఓ ప్రభువా నా కుటుంబంలో కొన్ని పరిస్థితులు మీరు అనుమతించారు. Through the situation, Lord, I don't want to be taken up with these things. ఓ ప్రభువా ఈ పరిస్థితుల ద్వారా దాన్ని బట్టి నేను అలిగిపోకూడదు. Through that, I want to see you, Lord. దాని గుండా నిన్ను చూడాలి ప్రభువా. That's a beautiful prayer in Psalms 119. Previous slide. Yeah. కీర్తనలు 119లో ఎంతో అద్భుతమైన ప్రార్థన ఉంది. Yeah. 119, 18. కీర్తన 119:18. Lord, open my eyes that I may behold wonderful things in thy law. ప్రభువా మీ ధర్మశాస్త్రంలో అద్భుతమైన సంగతులు చూసినట్లుగా నా కన్నులు తెరువుము. It is a good prayer whenever you take the Bible. It's a good prayer to pray. మన బైబిల్ చదువుతున్న ప్రతిసారి ప్రార్థన చేయడానికి ఇది మంచి ప్రార్థన. Sometimes you may not be able to exactly say verbatim, but we need to have that attitude. మనం ఖచ్చితంగా అదే మాటలు చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ అటువంటి వైఖరితో మనం చదవాలి. I don't want to get wonderful revelation to preach a message. కాబట్టి నేనేదో వర్తమానం చెప్పడానికి అద్భుతమైన ప్రత్యక్షత గురించి కాదు. What is that wonderful? కానీ అక్కడ అద్భుతం అంటే ఏంటి? His name is wonderful. ఆయన అద్భుతకరుడు. Isaiah chapter 9. యెషయా 9లో మనం His name is wonderful. ఆయనే అద్భుతకరుడు. Lord, whenever I open your word, ప్రభువా మీ వాక్యం తెరిచిన ప్రతిసారి, whenever I meditate your word, మీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్న ప్రతిసారి I want to see you, Lord. నేను మిమ్మల్ని చూడాలి ప్రభువా. I want to see your glory, Lord. మీ మహిమ చూడాలి ప్రభువా. That should be our desire. అది మన కోరిక అయి ఉండాలి. That should be a longing. అది మన తృష్ణ అయి ఉండాలి. That should be a hunger. అది ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉండాలి. దాని Help గురించి me to see Jesus. యేసుని నేను చూడాలి. Help me to see the glory of Jesus. యేసు యొక్క మహిమను చూడటానికి సహాయం చేయండి. Yeah. Next slide. We find the very first place, Garden of Eden. మనం ఏదైనా తోటలో చూస్తాం. The devil succeeded in shifting the focus of Adam and Eve from God to the devil. అక్కడ అపవాది ఏం చేశాడంటే ఆదాము అవ్వల్ని దేవుని వైపు చూడకుండా అపవాది వైపు చూసేటట్లు ప్రయత్నం చేసి విజయం సాధించాడు. See, the devil is very clever. అపవాది ఎంతో తెలివిగలవాడు. He will not suddenly shift our focus from God to devil. ఆ వెంటనే వచ్చి దేవుని వైపు నుంచి అపవాది వైపు చూడండి అని ఏం చెప్పడు ఎవరికి. But in between he will an attractive fruit. కానీ మధ్యలో ఒక ఆకర్షణీయమైన ఫలాలు పెడతాడు. Attractive project. ఎంత ఆకర్షణీయమైన ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. Very attractive thing. ఆకర్షణీయమైన విషయాలు ఉంటాయి. All of us by nature we are attracted. మన స్వాభావికంగా మనందరికీ ఆకర్షణ ఉంటుంది. But immediately we should get convicted. కానీ వెంటనే మనం ఒప్పుదల కలిగి ఉండాలి. Lord, my eyes have gone here. ఓ ప్రభువా నా కళ్ళు ఇటు వెళ్ళాయి. I want to shift my focus ఓ back. ప్రభువా నా దృష్టిని మరలా ఇటువైపు మళ్ళించాలి. So devil shifted their focus from God to himself
by showing an attractive fruit. అపవాది ఏం చేశాడంటే ఆదాము అవ్వల్ని దేవుని వైపు నుంచి ఆకర్షణీయమైన ఫలాన్ని చూపించి తన వైపుకు తిప్పుకున్నాడు. You can eat అవి తినొచ్చు and promise you can become like God. మీరు దేవుని వలె మారిపోతారు. No need for God to be your God. ఇంకా దేవుడే మీకు దేవుడు ఎందుకు, మీరే దేవుడు అవుతారు. You can be your God. నీ దేవుడు నువ్వే. ఇంకా You take your own decision. నీ సొంత నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకో. Don't ask God. ఇంకా దేవుడు ఎందుకు, నీ దేవుడిని అడగద్దు. Don't pray. ప్రార్థన చేయొద్దు. You know everything. నీకే తెలుసు అన్ని. You know how to choose. నువ్వు ఎలా ఏర్పరచుకోవాలి తెలుసు. You know how to decide. కాబట్టి నువ్వే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. No need to depend on God. దేవుని మీద ఆధారపడే అవసరం లేదు. How many people he has succeeded? అంటే ఎంత మందికి అలా చెప్పి విజయం సాధించాడు అక్కడ. But God says here and there I have few people who still stay focused on me. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడక్కడ కొంతమంది నన్ను చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా. What is the result of shifting of that focus? కాబట్టి ఆ విధంగా దృష్టిని మరల్చటం వల్ల జరిగింది ఏంటి? That's the exit from the Garden of Eden. కాబట్టి ఆ ఏదెన్ తోటలో నుంచి వాళ్ళు తరిమివేయబడ్డారు. I remember one college where I was working, they were putting a skit. నేను కాలేజీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక స్కిట్ వేస్తున్నారు. It is called Villupattu in Tamil. Yeah. Bow, they will have a bow and they will sing. Yeah. Okay. And one fellow was telling, God said, get out of the garden. ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ఈ తోటలోంచి వెళ్ళిపో. Then one boy will stand up. ఇంకొక అబ్బాయి లేచి, very often my teacher will say that to me. మా టీచర్ కూడా నాకు ఎప్పుడు అదే చెప్తుంది, get out of the class. క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపో అంటారు. Yeah, the result of shifting our focus, they got out of the presence of God. కాబట్టి మన దృష్టిని మరల్చినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలోంచి తరిమివేయబడతాం. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, have you ever felt that the presence of God has left you? అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళింది అని ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా? You are without anointing. అసలు అభిషేకం లేకుండా నేను ఉన్నాను. You are without grace. నువ్వు కృప లేదు నీకు. Whatever you touch, there's no God's support in that. నువ్వు ఏది ముట్టుకున్నా దేవుని యొక్క సహాయం లేదు అందులో. Might be our eyes were shifted from God or Christ to something else. బహుశా నీ దృష్టి ప్రభు వైపు నుంచి కాకుండా ఏటో మళ్ళింది. Some other attractive project. ఇంకోటి ఏదో ఆకర్షణీయమైన విషయాలు వచ్చాయి. Yeah, Abraham had an attractive baby after so many years. అనేక సంవత్సరాల తర్వాత అబ్రహాముకి ఒక ఆకర్షణీయమైన కుమారుడు పుట్టాడు. And his focus shifted from God to the child. తన దృష్టి దేవుని వైపు నుంచి తన బిడ్డ మీద మరల్చబడింది. The only begotten son. ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. Loving son. ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటాడు. Always drawn toward him. ఎప్పుడు ఆయన వైపు, ఆయన మీదే ఉంది దృష్టి. Almost it became God to him. దేవుడిగా మారిపోయాడు. So God wanted to shift back his focus. దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే తన దృష్టిని మరల్చాలని. Many times the tool to shift our focus back to God is an altar. అనేక సార్లు మన దృష్టిని మరలా దేవుని వైపుకు మరల్చబడాలి అంటే అక్కడ ఒక బలిపీఠం ఉండాలి. Yeah, whenever something is attractive comes in between you and God. నీకు దేవునికి మధ్యలో ఏదైనా ఒక ఆకర్షణీయమైన విషయం వచ్చినప్పుడు, my dear young brothers, నా ప్రియమైన యవ్వనస్తులైన సహోదరులారా, my dear young sisters, యవ్వనస్తులైన సహోదరులారా, might be a young girl or a young boy comes in between God and you. బహుశా నీకు దేవునికి మధ్య ఒక యవ్వనస్తుడు వచ్చాడేమో, ఒక యవ్వన స్త్రీ వచ్చిందేమో. You are struggling. నువ్వు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నావు. Not able to focus on God. నువ్వు దేవుని మీద దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నావు. Not able to hear the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినలేకపోతున్నావు. Even in the church, your focus, your mind, your thought, everything is on that attractive girl or a boy. నువ్వు సంఘంలో కూర్చున్నావు కానీ నీ దృష్టి మొత్తం, నీ ఆలోచన మొత్తం అబ్బాయి మీద, అమ్మాయి మీద ఉన్నాయి. I can quote an example from the scriptures. నేను లేఖనాల్లో నుంచి చెప్పొచ్చు మీకు. We read about Amnon, David's son. అమ్నోన్. Yeah. అమ్నోన్ దావీదు కుమారుడు అమ్నోన్ తెలుసు మనకి. Yeah, he was the grown up son. ఎదిగిన కుమారుడు. And he should have focused on his father's business. నిజానికి చూసినట్లయితే తన తండ్రి వ్యాపారం మీద, తన తండ్రి యొక్క పని మీద దృష్టి సారించాడు. Dad, you are the king. నాన్న నువ్వే రాజుగా ఉన్నావు. I want to be your loyal son. కాబట్టి నీకు నేను నమ్మకమైన కుమారుడుగా ఉంటాను. Do you have any difficulty? నీకేమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా? Do you want me to carry some message to the next king? లేకపోతే ఇంకో రాజుకి ఏమైనా సమాచారం నేను పంపించాలా? How can I strengthen my dad's throne? నా తండ్రి యొక్క సింహాసనాన్ని నేను ఎలా బలపరచాలి? He did not focus on that. దృష్టి సారించలేదు. What was he focusing? ఆయన దేని మీద దృష్టి సారించాడు? He was focusing on Tamar, attractive sister, a step sister. ఒక తన వరుసకి చెల్లెలైన తన ఎంతో సౌందర్యవంతమైన తామారు మీద దృష్టి సారించాడు. And focusing, he was struggling. He lost his health. చూస్తూ అలా ఉండి తన ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయాడు. And people were asking, what happened to you? You have gone so thin. ఏంటి ఇంత సన్నబడ్డావు, ఏమైంది నీకు అని అడుగుతున్నారు. Can you imagine how much he would have worried that his body becomes weak? చూడు, ఆయన ఎంత విచారించి తన శరీరం కూడా బలహీనం అయిపోయింది. Then he has an advisor. తనకి సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. What is he telling? ఏం చెప్తున్నాడు? You tell your dad,
మీ నాన్నకి ఈ విధంగా చెప్పు, you please send Tamar to my home. తామారుని నా ఇంటికి పంపించు. If she cooks food and prepares the food and gives me, I will eat. తన ఆహారం వండి నాకు వడ్డించినట్లు నేను తింటాను. She will prepare very good tasty food. రుచికరమైన ఆహారం ఆమె చేస్తుంది. That's an opportunity for him to have sinful interaction with that girl. ఆ విధంగా ఆమెతో పాపం చేయాలని ఆయన ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. And a dad who doesn't have any discernment. కాబట్టి ఆయనకి వాళ్ళ నాన్నకి వివేచన లేదు. See, his son always thinking about Tamar, and dad doesn't have any clue about it. తన కుమారుడేమో తామారుని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆయనకి ఎటువంటి తెలియలేదు, ఏమీ తెలియలేదు. My dear fathers and mothers, ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులు, are you having clue about where your son is focusing, where your daughter is focusing? మీ కుమారుడు కుమార్తె వాళ్ళ దృష్టి ఎక్కడుందో మీకు తెలుస్తుందా అసలు? Some manifestations of focus is there. కాబట్టి మనం దేని మీద దృష్టి పెడుతున్నామంటే దానికి సంబంధించి కొన్ని తెలుస్తాయి. Takes mobile and goes out and talks and comes in. ఫోన్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళి గంటలు మాట్లాడి లోపలికి వస్తున్నారా? And there are some people, కొంతమంది ఉంటారు, they have an understanding. వాళ్ళు బాగానే అర్థం He చేసుకుంటారు. will tell his girlfriend, తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి చెప్తాడు, I will call you as Vada Poda only. అరే ఒరే అనే పిలుస్తాను నిన్ను, So that my parents doesn't have any clue. నా తల్లిదండ్రులు తెలియదు అమ్మాయితో They think మాట్లాడు, that I am talking to your boy. నేను ఒక అబ్బాయితో మాట్లాడుతున్నాను. And వాళ్ళ she will tell her mother. ఆమె కూడా వాళ్ళ అమ్మ No, she will tell him, తను కూడా చెప్తుంది, I will call you Vadi Podi. నిన్ను కూడా అరే ఒరే అని పిలుస్తాను. So that my parents think that I am talking to a girl. నా తల్లిదండ్రులు కూడా నేను కూడా అమ్మాయితో And మాట్లాడతాను. they save the name. వాళ్ళ పేర్లు ఇలా పెట్టుకుంటారు. The name is Sundari. సుందరి అయితే They will strike off I, they will put Sundar. సుందరి అని పెట్టుకుంటారు. Parents see, oh, it's a Sundar only. ఆ సుందరి అంటే అబ్బాయి అనుకుంటారు వాళ్ళు. And the same way the other side also. వీళ్ళు కూడా అలానే They పెట్టుకుంటారు. will add I. సుందరి అంటే సుందరి అని పెట్టుకుంటుంది. So many things. కాబట్టి అనేక విషయాలు జరుగుతాయి. Focus is shifted. కాబట్టి ఆ దృష్టి మరల్చబడింది. But undiscerning parents కానీ వివేచన లేని తల్లిదండ్రులు become responsible for the sins of their children. కాబట్టి వాళ్ళు పిల్లలు చేసే పాపాలకు బాధ్యతగా కలిగి ఉన్నారు. What was the result? ఏంటి దాని పర్యవసానం? Tamar's own brother. తామారు సొంత సహోదరుడే He arranged a party. ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు. At the time also David did not have any clue. అప్పుడు కూడా దావీదుకి ఏం తెలియట్లేదు ఏం జరుగుతుంది. Oh, this son is scheming to kill my son. ఓకే, ఈయన ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు దావీదుకి. He permitted. ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. Amnon was reluctant. Why should I go? అమ్నోను అనుకో నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి? I don't have good relationship with my brother. అన్న సహోదరుడితో నాకు సరైన సంబంధం లేదు. David somehow cajoled him and asked him, please go. వెళ్ళు పర్వాలేదు అన్నాడు దావీదు. He went there వెళ్ళాడు. and he already told one servant, ఒక సేవకుడికి చెప్పాడు, kill him. అమ్నోను చంపేయమని చెప్పాడు. He was taken by shock. He was murdered. కాబట్టి మర్డర్ చేయబడ్డాడు అమ్నోను. All these things, what was the result? ఏంటి దీని అంతటికి పర్యవసానం? He did not have his father's business. కాబట్టి తన తండ్రి యొక్క వ్యాపారంలో నిమగ్నమై లేడు. His focus was on a young girl. ఒక యవనస్తురాల మీద ఉంది తన See the దృష్టి. result? చూడండి ఏమైందో. Very bad. చాలా చాలా చెడ్డగా జరిగింది. So today, are you waiting for Amnon and co to call you? కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్నోను కానీ ఎవరన్నా ఫోన్ చేయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Many girls waiting for Amnon to call them. కాబట్టి చాలా మంది అమ్మాయిలు ఏమనుకుంటున్నారంటే అమ్నోన్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఫోన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. No. ఇలా అనుకోవద్దు. Trap is there. అక్కడ ఒక ఊరి ఉంటుంది. I see in my university. మా యూనివర్సిటీలో నేను చూశాను. First year లో very close friends. అందరూ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. They call PAD. Yeah, public PDA. Public display of affection. పబ్లిక్ డిస్ప్లే ఆఫ్ అఫెక్షన్, అందరికీ కనపడేటట్టు మన ప్రేమను వ్యక్తపరచడం. Yeah. And when they come to the third year, fourth year, థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి you can see the faces of some girls వాళ్ళ అమ్మాయిల ముఖాలు చూస్తే weeping. చాలా ఏడుస్తూ Very ఉంటారు. sad. వాళ్ళు చాలా విచారంగా ఉంటారు. Because the boy says, my parents are not agreeing. ఎందుకంటే అబ్బాయి వచ్చి మా అమ్మ నాన్న ఒప్పుకోవట్లేదు పెళ్లికి This అంటారు. girl is cheated, మోసం. lost her virginity, ఆ తర్వాత తన కన్యత్వాన్ని కోల్పోతుంది. and now the boy wants to go after somebody else. ఆ అబ్బాయి ఇంకో అమ్మాయిని చూసుకుంటాడు. There are many suicides. ఆ విధంగా ఎన్నో ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి. Many young girls committed suicide ఎంతో మంది యవనస్తులైన అమ్మాయిలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. because the boy cheated. ఎందుకంటే అబ్బాయి మోసం చేస్తాడు. What about the life of Tamar? తామారు యొక్క జీవితం ఏంటి? Because of the undiscerning father's one act, ఆ తండ్రి వివేచన లేని ఒక్క కారణాన్ని బట్టి she lost her future. తన భవిష్యత్తు కోల్పోయింది. She remained alone. ఆ ఒక్కటిగానే ఉండాల్సి The వచ్చింది. whole kingdom knows that she was raped by her step brother. తన రాజ్యం అంతట్లో కూడా తెలుసు తన సొంత సహోదరుడి ద్వారానే రేప్ చేయబడిందని. Shifting of focus. దృష్టి మరల్చబట్టం. Next slide we see. Yeah.
12 spies, they went to spy the land of Canaan. 12 మంది వాళ్ళు కనాను దేశానికి వెళ్ళారు వేగు చూడటానికి. And 2 people, they saw giants, అయితే అందులో Joshua and Caleb. ఇద్దరు యెహోషువ కాలేబులు ఆ ఆజానుభావాలను But చూసి they did not focus on them. కానీ వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ మీదే దృష్టి They సారించలేదు. focused beyond these giants. వాళ్ళకు మించి చూశారు వాళ్ళు. Beyond the giants, they saw God. వాళ్ళకు మించి వాళ్ళు దేవుణ్ణి చూశారు. And that God is with us. దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. Easily we can kill these giants. ఈ ఆజానుభావాలను మనం చంపేయచ్చు. The shadow of protection on them has already left. ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద ఉన్న భద్రతా రక్షణ అనేది వెళ్ళిపోయింది. Yeah, we read in Numbers 13-14 chapters. సంఖ్యాకాండం 13-14 మనం చదవచ్చు. But what about the 10 spies? కానీ మిగిలిన 10 మంది సంగతి ఏంటి? Their camera was a faulty camera. వాళ్ళ కెమెరా సరిగా లేదు. They were turning. వాళ్ళేం తిప్పుతూ ఉన్నారు. It only shows giants. వీళ్ళు ఆజానుభావులే కనపడుతున్నారు. Not going beyond that. అంతకు మించి ఏం కనపట్లేదు వాళ్ళకి. What about your camera, my dear మన brother? కెమెరా సంగతి ఏంటి? Is it able to, is it focusing on God? అంటే దేవుని మీద దృష్టి సారిస్తున్నావా లేదా? But their camera focused only on giants. కానీ వాళ్ళైతే కేవలం ఆజానుభావులనే They చూశారు. only saw giants. వాళ్ళని మాత్రమే చూశారు. When they turned, giants started looking very big. వాళ్ళు ఇంకా తిప్పుతుంటే వాళ్ళు ఇంకా పెద్దగా కనపడుతున్నారు. And they become very small like grasshoppers. వాళ్ళేమో చిన్నగా మిడతల వలె ఉన్నారు. God is not there. దేవుడు లేడు అక్కడ. They were unable to see God. వాళ్ళు దేవుడిని చూడలేకపోయారు. What is the result, you know? దాని ఫలితం ఏం జరిగింది మీకు తెలుసు? The 40 years they were wandering in the wilderness. 40 సంవత్సరాలు అరణ్యంలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. That's a curse of God. నిజంగా దేవుని శాపం అది. What is the meaning of 40 years wandering? ఏం 40 సంవత్సరాలు తిరగటం అంటే ఏంటి? You didn't focus. ఎందుకంటే వాళ్ళు దృష్టి You సారించలేదు. didn't have a goal. నీకు ఒక లక్ష్యం లేదు. No goal, you wander. కాబట్టి నీకు ఏ లక్ష్యం లేదు కాబట్టి నువ్వు ఇటు పడతాడు తిరుగు. It's like I'm going here. I'm rotating. నేను అటు వెళ్తున్నాను ఇటు వెళ్తున్నాను ఎక్కడెక్కడే తిరుగుతున్నాను. Where are you going? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను? I don't know where I'm going. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను కూడా తెలియదు నాకు. Simply wandering. ఏదో అటు వైపు తిరుగుతూ ఉన్నాను. Are we people we don't have any goal? అంటే మనకి లక్ష్యం లేకుండా ఉన్నామా? Are we people we don't have any vision? నీకు ఎటువంటి దర్శనం లేదా? We'll be wandering. లేనట్లయితే మనం తిరుగుతూ ఉంటాం. You may not physically wander, ఇది భౌతికంగా తిరగటం అని కాదు. but in your spirit. నీ ఆత్మలో When you sit or praying, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుంటావు. or we want to read the word of God, నువ్వు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు your mind wanders. నీ మనసులో ఆలోచనలు తిరుగుతూ You are not able to focus. నువ్వేమో దృష్టి సారించట్లేదు. Immediately this problem, that and so many things. ఆ సమస్య ఈ సమస్య అది ఇది Mind is crowded. కానీ నీ మనసులో ఆలోచనలన్నీ ఎంతో. What shall we do? ఏం చేయాలి అప్పుడు? Lord, I repent. ప్రభువా నేను మారు మనసు పొందాను. Somewhere I have left the focus. ఓ ప్రభువా ఎక్కడో నా దృష్టి మరల్చాను. Somewhere I have sought my glory instead of seeking God's ఓ glory. ప్రభువా ఎక్కడో దేవుని మహిమ బదులు నా మహిమను నేను వెతికాను. Somewhere I have become big. ఎక్కడో నేను పెద్దవాడైపోయాను. Somewhere us have become big. ఎక్కడో మేము పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం. We want to go there and we want to repent, Lord. ఓ ప్రభువా మేము మరలా వెనక్కి వెళ్ళి పశ్చాత్తాపడుతున్నాం. The people of Nineveh, నినివే ప్రజలు మనం they were చూసినట్లయితే great people. వాళ్ళు ఎంతో గొప్పవారు. But when Jonah preached there, కానీ యోనా వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటిస్తే they were convicted. వాళ్ళు ఒప్పుదల కలగబడింది. They all wanted to become small. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ దృష్టిలో తగ్గించుకున్నారు. King used to sit on the throne, golden throne, సింహాసనం బంగారపు సింహాసనం మీద కూర్చుండే ఒక రాజు, with king's robes. ఆ రాజు వస్త్రాలు ధరించే వ్యక్తి Changed his dress, he put the sackcloth ఆయన గోనె పట్టను కట్టుకున్నాడు. and sat on the ashes. బూడిదలో కూర్చున్నాడు. Didn't eat తినలేదు. because we want something more than eating. ఎందుకంటే ఆ తినటానికంటే ప్రముఖమైనది ఉంది. We have repentance. మారు మనసు We పొందాలి. want to repent. మారు మనసు పొందాలి మనం. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, sometimes do you think that my duty is now to repent? కొన్నిసార్లు మీకు అనిపించిందా ఇప్పుడు నేను చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మారు Not మనసు sit పొందాలి. on the king's throne, ఏదో రాజు యొక్క సింహాసనం మీద కూర్చోటం కాదు. not eating the royal food. ఏదో రాజరకపు ఆహారం తింటాం I కాదు. don't want. అవన్నీ వద్దు నాకు. The butlers and the bakers, they would have brought priestly food, royal food to him. వాళ్ళందరూ వచ్చి ఎంతో ఖరీదైన ఆహారాన్ని తీసుకొని వస్తారు పని వాళ్ళు. No, this is not the time to eat the royal food. కానీ ఇది నేను రాజు భోజనం భుజించే సమయం కాదు ఇది. I want to repent. నేను మారు మనసు పొందాలి. Because so far I was big I. ఇప్పటిదాకా నేను ఏదో గొప్పవాడిగా ఉన్నాను. I want to make small. కానీ నన్ను నేను తగ్గించుకోవాలి. Repentance makes us small. మనం పశ్చాత్తాప మారు మనసు పొందటం అనేది మనల్ని తగ్గిస్తుంది. God doesn't want you to become small and leave you alone like that. అంటే నేను తగ్గించి అలా వదిలేయాలని కాదు దేవుడు. You should not become small and remain alone. అంటే నువ్వు అలానే తగ్గించబడి ఒక్కడిగా ఉండాలని కాదు. You should go into Christ. నువ్వు క్రీస్తులోకి వెళ్ళాలని. Christ is all my all in all. క్రీస్తే సర్వములో సర్వముగా ఉండాలని. Yeah, I don't boast on my horses
and chariots. నా గుర్రములను బట్టి రౌతులను బట్టి రథములను బట్టి నేను హర్షించను. That was the heart of David. దావీదు యొక్క హృదయం అది. Though here and there we find some negative things in David's life, దావీదులో అక్కడక్కడ కొన్ని నెగటివ్ థింగ్స్ ఉన్నా, overall he had a heart to glorify God. ప్రాముఖ్యంగా చూసినట్లయితే దేవుని మహిమపరచాలని ఆయన ఎప్పుడు He will glory on the Lord. దేవుని బట్టి ఆయన హర్షించేవాడు. Yeah. And what was the result of this people? 40 years wandering. కాబట్టి 40 సంవత్సరాలు తిరుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి. In the next chapter, 14th chapter, we read. ఆ తర్వాత 14వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే Numbers chapter 14. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయం. God gave them a goal that you are going to Canaan. మీరు కనాన్లోనికి వెళ్తారు అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. But they shifted their focus. కానీ వాళ్ళ దృష్టిని మరల్చుకున్నారు. Numbers 14 and verse 4. సంఖ్యాకాండము 14:4. Numbers chapter 14. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయం And verse 4. 4వ వచనం. What do they say? ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది? They said to one another, వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు ఈ విధంగా let అనుకుంటున్నారు, us appoint a leader and return to Egypt. మనము నాయకుని ఒక నియమించుకొని ఐగుప్తునికి తిరిగి వెళ్ళుదామని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనగా. We don't want God appointed Moses. మోషే నియమించిన దేవుడు నియమించిన మోషే మనకు అవసరం లేదు. We want self appointed leaders. కాబట్టి మనం ఒక నాయకుడిని పెట్టుకుందాం. Because they will take us to the place where we want to go. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికే తీసుకెళ్తారు. Moses doesn't want to take us to the place where we want to go. కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం మోషే తీసుకెళ్ళాలి. He always says Canaan, 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 Canaan. మోషే ఇప్పుడు కనాను అంటున్నాడు. They always say cross. ఎప్పుడు సిలువ అని చెప్తున్నారు. Self should die. మీరు స్వయాన్ని చనిపోవాలని చెప్తున్నారు. Unless a corn of wheat dies and falls to the ground. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావని ఎడల. We don't want such leaders. అలాంటి నాయకులు మనకొద్దు. We don't want leaders who preach on humility. దీనత్వం మీద బోధించే నాయకులు మనకొద్దు. We don't want leaders who preach on sacrifice. మనం త్యాగం చేయాలని చెప్పే నాయకులొద్దు. We don't want leaders who preach that we can become like Jesus. మనం యేసు వలే మార్చబడతామని చెప్పే నాయకులు మనకొద్దు. We don't want leaders who lead us to the divine nature. దేవుని యొక్క స్వభావంలోకి మనల్ని నడిపించే నాయకులు మనకొద్దు. But we want our own leaders. మన సొంత నాయకులు ఏర్పరచుకుందాం. When they speak, our ears are soothing. కాబట్టి వాళ్ళు మనతో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ మాటలు మన చెవులకు ఇంపుగా ఉంటాయి. So they appointed leaders. వాళ్ళ నాయకులు ఏర్పరచుకున్నారు. Who will take them back to Egypt. మళ్ళా ఐగుప్తునికి తీసుకెళ్లే నాయకులు. Back to the world. మళ్ళా లోకానికి నడిపించబడే back to the worldly pleasures. ఈ లోక సంబంధమైన సుఖాలకు నడిపించేవాళ్ళు. What happened? ఏం జరిగింది? They neither went to Canaan nor went to Egypt. వాళ్ళు ఎంతకు ఐగుప్తుకి వెళ్ళలేదు, కానానికి వెళ్ళలేదు. They all died on the wilderness. ఆ అరణ్యంలోనే చచ్చిపోయారు. They could have gone. వాళ్ళు వెళ్ళుండొచ్చు, but they all died in the wilderness. కానీ అరణ్యంలో చచ్చిపోయారు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులు, you want to go back to the world? మరలా లోకానికి To వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా? enjoy the world? లోకాన్ని అనుభవించాలనుకుంటున్నావా? Neither enjoy the world nor what the blessings God has given. నువ్వు అప్పుడు దేవుడి ఆశీర్వాదాలు పొందలేవు, ఆ లోకంలో అనుభవించలేవు. We will be stuck in between. మధ్యలో అరణ్యంలో ఉంటాం. Lord, we don't want to get stuck, Lord. ఓ ప్రభువా, మేము ఆగిపోవాలని మాకు లేదు. We want to go to the promised land. ఓ ప్రభువా, వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలోనికి మేము వెళ్ళాలి. We kill the giants. అక్కడ మేము ఆజానుభావాలు చంపేయాలి. We kill the giants or the lusts in the flesh. We want to kill. మా శరీరంలో ఉన్న మోహాన్ని మేము చంపేయాలి, దురాశను చంపేయాలి. We want to enter into the overcoming life. మేము జయించే జీవితంలోకి ప్రవేశించాలి. We want to conquer. ఓ ప్రభువా, మేము జయించేవారిగా ఉండాలి. We want to inherit the divine nature, Lord. దైవికమైన స్వభావాన్ని మేము స్వాస్థ్యంగా పొందాలి. That is our calling. అదే మన పిలుపు. Yeah, we have already seen Abraham, how he focused on Isaac. Next slide. మనం చూసాము అబ్రహాము ఏ విధంగా ఇస్సాకు మీద దృష్టి పెట్టాడు. Yeah, this one. Shifting of our focus from obedience to sacrifice. కాబట్టి మనము విధేయత నుంచి త్యాగం వైపు వెళ్ళాలి. Where is it mentioned? Jeremiah ఇర్మియా chapter 7. ఇర్మియా 7. God is asking them a question. దేవుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. Before seeing the verse, I am asking a question. నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. Please tell me whether God give commandments first or sacrifices first. అంటే దేవుడు ముందు ఆజ్ఞలను ఇస్తాడా లేకపోతే త్యాగం చేయమని అడుగుతాడా? Please tell me the answer. చెప్పండి. What did God give people of Israel? ఇజ్రాయెల్కి ఏమి ఇచ్చాడు ఆయన మొట్టమొదట? Yeah. First God gave them commandments to obey. కాబట్టి ముందు విధేయత చూపించడానికి ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ఆయన. I'm happy some of the children when they saw letter O they said obedience. కొంతమంది ఓ చూసినప్పుడు పిల్లలు ఒబీడియన్స్ గురించి చెప్పారు. Yeah, we should never forget. దాన్ని మర్చిపోకూడదు. But what happened in Jeremiah chapter 7? ఇర్మియా 7లో మనం చూస్తే God is asking them. దేవుడు అడుగుతున్నాడు. 22nd verse. 22. Jeremiah chapter 7. ఇర్మియా 7:22. 22nd verse. I'll read it to you.
For I did not speak to your fathers or command them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings and sacrifices. See, God says, when I brought them out of Egypt, I did not give them commandments regarding the burnt offerings and sacrifices. మనం చూసినట్లయితే ఐగుప్తులో నుండి మీ పితరులను రప్పించినప్పుడు వాళ్ళకి దహన బలుల గురించి బలుల గురించి నేనేం చెప్పలేదు వాళ్ళకి. Next verse, 23rd verse. But this is what I commanded them. కానీ ఈ ఆజ్ఞను మాత్రం నేను వాళ్ళకి ఇచ్చున్నాను. Obey my voice. నా మాటలు మీరు And I will అంగీకరించండి. be your God. నేను మీకు దేవుడినై And ఉందును. you will be my people. మీరు నాకు జనులై ఉందురు. You will walk in all the way which I commanded you, that it may be well with you. మీకు క్షేమము కలుగునట్లు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గం అంతటి మీరు నడుచుకొనుడి. Yet they did not obey. అయినా కానీ వాళ్ళు వినలేదు. What's the reason? ఏంటి దానికి కారణం? In the same verse it is written, stubbornness. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో హృదయ కాఠిన్యం బట్టి And they went back, not forward. వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేదు. ఇంకా They went back to Egypt, not to Canaan. వాళ్ళు కనానికి వెళ్లకుండా ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయారు. But here they went back spiritually. కానీ ఇక్కడైతే ఆత్మ సంబంధంగా ఆయనకి వెళ్ళిపోయారు. So we sometimes may get our focus shifted from obedience to sacrifice. కొన్నిసార్లు మనం ఏంటంటే మన విధేయత చూపించకుండా మన దృష్టి మన త్యాగం చేయటం మీద ఉంటుంది. Sacrifice and offerings. మనం బలులు అర్పించటం మీద, త్యాగం చేయటం మీద. See, we in our university we recently had a team of students from one European country. ఒక ఐరోపా దేశం నుంచి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మా యూనివర్సిటీకి వచ్చారు. And they searched in the Google what are the places to visit near Vellore. వెల్లూరు దగ్గరలో ఏమేమి చూడొచ్చు అని గూగుల్లో వాళ్ళు వెతికారు. One of the attractive things is Golden Temple. ఒకటి ఏంటంటే గోల్డెన్ టెంపుల్ చూసారు వాళ్ళు. I thought the entire temple is made of gold. అంటే అంతా బంగారంతో చేయబడిందేమో అనుకున్నారు. If something is, suppose this hall is made of gold. ఇది మొత్తం బంగారంతో చేయబడి ఉంటే, Even Solomon built it was only covered with a sheet of gold. సాలమోను దేవాలయం కూడా పైన పూత వేయబడింది అంతే. But this temple is called, name is called Golden Temple. కానీ దేవాలయం పేరు గోల్డెన్ టెంపుల్. They were all eager to see that. వాళ్ళు ఏంటి గోల్డెన్ టెంపుల్ ఏంటి చూద్దాం అనుకున్నారు. So they went there. వాళ్ళు వెళ్ళారు అక్కడికి. And there they had to stand on the queue. వాళ్ళు క్యూలో నిలబడ్డారు. And you know, some of the girls who did not dress properly, they were turned away. ఎవరైతే సరిగా సరైన వస్త్రాలు వేసుకోలేదో వాళ్ళు పంపించేశారు. Yeah, in the Gentile temple, people who are not dressed properly are sent away. ఒక అన్యుల దేవాలయం చూడటానికి వెళ్ళటానికి, whether he or she is from Europe or US or any other country, we don't bother. ఆయన అమెరికా నుంచి వచ్చిన, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన, ఏ దేశం నుంచి వచ్చినా సరైన వస్త్రాలు వేసుకోకపోతే పంపించేశారు ఆయనకి. They came running. వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. Yeah, they were asking the professor, ఆ ప్రొఫెసర్ do you అడుగుతున్నారు, have any extra dress? ఏమైనా ఎక్స్ట్రా డ్రెస్సులు ఉన్నాయా? He cannot remove the dress and give. ఆయన ఏమి ఇవ్వలేడు. So he searched for, ఆయన చూశాడు, some towel was there in the car. కారులో టవల్ ఉంది, He gave that. ఆ టవల్ ఇచ్చాడు. She covered and put some pins and all and went. ఏదో ఆ టవల్ పెట్టుకొని వెళ్ళింది. Will that happen in our church? సంఘంలో అలా జరుగుతుందా? I remembered how far we have gone away. అసలు మనం ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయాం. They were not permitted. ఆ దేవాలయకు They రానివ్వలేదు. were having lot of dollars to put in the box. వాళ్ళు చోట ఎంత డబ్బులు ఉంటాయి, వాళ్ళ డాలర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. Nothing doing. నువ్వు ఎన్ని డాలర్లు ఉన్నాయి వెనక్కి వెళ్ళిపోమన్నారు. Yeah, certain lessons we'll have to learn from them. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని నేర్చుకోవచ్చు మనం. Simple thing, proper dress. సరైన డ్రెస్ లేదని You cannot enter. నువ్వు లోపలికి రావటానికి లేదు. That was not my point. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేది అది కాదు. So when they went to the counter, ఆ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. there were 2 tickets. 2 టికెట్స్ ఉంటాయి. One ticket 100 rupees, ఒకటి 100 రూపాయలు, another ticket 500 rupees. ఇంకోటి 500 రూపాయలు. They didn't understand. వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. He said 2 different temples, అంటే 2 ఉన్నాయా దేవాలయాలు అన్నారు. same temple only. ఒకటే దేవాలయానికి 2 ఏంటి? 100 rupees means big queue. 100 రూపాయలు అంటే ఎక్కువ మంది క్యూలో ఉంటారు. 500 rupees means very short queue. 500 అంటే తక్కువ మంది ఉంటారు. Special treatment. అంటే ప్రత్యేకంగా చూస్తారు. Do you know what they said? వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, I can't understand that such God is there. ఏంటి అలాంటి దేవుడు ఉంటాడా? ఇదేంటి రెండు వరుసలు ఏంటి ఒకే దేవుడికి? Which you pay more money, the God says you come and meet me. ఇదేంటి ఎక్కువ డబ్బులు చెల్లిస్తే దేవుడు నువ్వు తొందరగా రమ్మని పిలుస్తాడా? In Christianity it is there. సో క్రైస్తవత్వంలో కూడా ఉంటుంది ఇలా. People give lot of money to the church. ఆ సంఘానికి బాగా డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళని. They are very special to the, very close to the pastors and preachers. వాళ్ళు పాస్టర్లు, బోధకులకు దగ్గరగా ఉంటారు. Yeah, he gives lot of money. ఎందుకంటే ఆయన బాగా డబ్బులు ఇస్తాడు. So he will come and pray. కాబట్టి ఈయన వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనకి, I was in a convention నేను ఒక పెద్ద కన్వెన్షన్ లో ఉన్నాను. and the pastor called one person. ఆ పాస్టర్ ఒక వ్యక్తిని పిలిచాడు. He said he has donated a big silent generator to the church. ఈయన ఎంతో చాలా సైలెంట్ గా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తా ఉంటాడు. And he's a good brother who supports the ministry. కాబట్టి ప్రత్యేక ఈయన ఎంతో పరిచయం చేస్తూ ఉంటాడు. Introduced him to the entire crowd. అందరికీ పరిచయం చేశాడు. After 2 or 3 months, 2-3 నెలల తర్వాత he and my student, they were close friends.
ఆయనను నా స్టూడెంట్స్ మంచి స్నేహితులు. And my student was having a good business, మా స్టూడెంట్కి బాగా వ్యాపారం ఉంది. pest control, పెస్ట్ కంట్రోల్ big business. పెద్ద వ్యాపారం. Constructed a huge house పెద్ద ఇల్లు కట్టించాడు, with swimming pool. స్విమ్మింగ్ పూల్, He has got a petrol bank, పెట్రోల్ బంక్. big guy. చాలా పెద్ద వ్యాపారవేత్త. Got a beautiful wife also. ఎంత అందమైన భార్య కూడా ఉంది. One day they wanted to go to Ooty, వాళ్ళు ఊటీ వెళ్ళాలనుకున్నారు, a sightseeing place. సైట్ సీయింగ్ కి. And mother, wife, children all got ready. పిల్లలందరూ తల్లి అందరూ రెడీ అవుతున్నారు. Waiting. He never came. ఆయనేం రాలేదు. మళ్ళీ And they rang up, phone is switched off. ఫోన్ చేస్తే కలవట్లేదు. After many hours, they thought something wrong has happened. ఏదో జరిగిందని వాళ్ళకి అర్థమైంది. You know what happened? ఏమైంది తెలుసా? The mother called this fellow who was introduced by the pastor, ఆ పాస్టర్ గారి చేత ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడిన వ్యక్తికి because he ఫోన్, was the close friend, ఎందుకంటే ఆయనకి బాగా తెలిసిన family friend. ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. And see, he's not found. My son is not found. నా కుమారుడు కనపట్లేదు. Okay, we'll take a car. కారు తీసుకొని We'll search. మనం వెతుకుదాం. They were searching. వెతుకుతూ ఉన్నారు. And he had some 2 or 3 people also in the car. ఇంకా కార్లో 2-3 ఉన్నారు. And phone comes. ఫోన్ వచ్చింది. There is some body there. అక్కడ ఒక దేహం ఉంది. And this fellow's face changed. అయితే ఇతని ముఖం మారిపోయింది. This fellow observed it. అంటే ఇతనికి అర్థమైంది ఆ విషయం. And he told the police also. పోలీసు కూడా చెప్పారు. Police called him, పోలీసులు పిలిచారు ఈ వ్యక్తిని, inquired, విచారణ చేశారు, started beating. కొట్టడం ప్రారంభించారు. You know how the police station beating is? పోలీసులు ఎలా కొడతారో చాలా Left and right, kicking that thing. కొడుతూ ఉన్నారు. He accepted. మొత్తానికి ఒప్పుకున్నాడు. I am the person who arranged for killing that person. కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని చంపమని నేనే చెప్పాను. In a Pentecostal convention, పెంటికోస్టల్ కన్వెన్షన్ లో few months before he was introduced. కొన్ని నెలల క్రితమే ఆయన పరిచయం చేయబడ్డాడు. He is very loving person who has donated lot of money. ఇతను ఎంతో ప్రేమతో ఎంతో డబ్బులు ఇచ్చాడు సంఘానికి. He gave money and asked people to kill his own friend. కాబట్టి డబ్బులు ఇచ్చి సొంత స్నేహితుడిని చంపించాడు. Because he wanted to get the property. ఎందుకంటే ఆ ఆస్తి కోసం. He wanted to marry that girl. ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవటానికి. And he was put in prison. తర్వాత జైల్లో వేశారు. After that he threatened the witnesses. ఆ తర్వాత సాక్షుల్ని బెదిరించాడు. He is now free. ఇప్పుడు విడిచిపెట్టారు ఆయన్ని. Offerings, ఇప్పుడు ఆ విధంగా చేశాడు. sacrifices. ఆ విధంగా ఏదో త్యాగం చేసినట్టు. Our focus shifts between from obedience to sacrifice. కాబట్టి మన దృష్టి విధేయత చూపించకుండా ఏదో త్యాగం చేయటం మీద ఉండకూడదు. In our churches, who is very close to God? మన సంఘాల్లో అయితే దేవునికి ఎవరి దగ్గరగా ఉన్నారు? The people who are humble. ఎవరైతే దీనులుగా ఉన్నారు. Not people who give lot of money. ఎవరు బాగా డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు కాదు. Not people who do lot of service. ఏదో ఎక్కువగా సేవ చేసే వాళ్ళు కాదు. Abba, I need not do service. I need not do service. అంటే ఇంకా నేను సేవ చేయాల్సిన Next week అవసరం లేదు, onwards I can take rest. ఇంకా సేవ లేదు ఏం లేదు అనుకోవద్దు. No, not అంటే మనం అలా అనుకోవటానికి కాదు. priority. కాబట్టి ఏది ప్రాధాన్యత? First obedience. మొట్టమొదటి విధేయత. Without obeying to the commandments of God, దేవుని చెప్పే ఆజ్ఞలకు నువ్వు లోబడకుండా if you shift to sacrifice and offerings, కేవలం నువ్వు ఇచ్చే త్యాగం మీద సేవ మీద నీ దృష్టి ఉంటే what was the result? దాని ఫలితం ఏమవుతుంది? They were taken as captives to Babylon. వాళ్ళు బబులోనికి చెరపట్టబడుకొని పోయారు. In 1 Samuel 15:22 we read, మొదటి సమయాలు 15:22 మనం చూస్తాం. God is not interested in our sacrifices and offerings, but obedience. దేవుడు నీ దహన బలుల గురించి విచారణ చేయట్లేదు, కానీ నీ విధేయత గురించి It చూస్తున్నాడు. is better to listen to God than burnt offerings. కాబట్టి నువ్వు దహన బలులు అర్పించుట కంటే దేవుని యొక్క మాట వినుట శ్రేష్టం. It is better to obey God than giving offerings and sacrifice. మనం ఏదో కానుకలు ఇవ్వటం కంటే, సేవ చేయటం కంటే, ఏదన్నా చేయటం కంటే దేవుని యొక్క మాట వినటం శ్రేష్టం. Yeah. Saul shifted his focus. సౌలు కూడా తన దృష్టిని మరల్చుకున్నాడు. 1 Samuel 15:22 is for Saul. మొదటి సమయాలు 15:22 మనం చూస్తాం సౌలు గురించి. We read about Jesus. మనం ప్రభు గురించి చూసినట్లయితే What's the Lord's prayer? ప్రభు యొక్క ప్రార్థన ఏంటి? Hallowed be thy name. నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక. Thy kingdom come. నీ రాజ్యం వచ్చును గాక. Thy will be done. నీ చిత్తము నెరవేర్చబడును గాక. How the prayer ends? ప్రార్థన ఎలా ముగించబడుతుంది? For thine is the glory, honor and power. కాబట్టి నీకే మహిమ ఘనత ఆరోపించబడుతుంది. And in between our needs. మధ్యలో మన అవసరాలు. That is the focus God has taught us. ప్రభు ఆ విధంగా బోధించాడు మనకి. The Lord's prayer focuses on God, God's glory. ప్రభు యొక్క ప్రార్థన అంతా కూడా దేవుని యొక్క మహిమ నిమిత్తమే. Romans 11 the last verse says, రోమా 11 చివరి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, from God, through God, unto God. కాబట్టి సమస్తము దేవుని వల్ల, దేవుని ద్వారా, దేవుని కొరకే. Not through me, by me, for me. నా కోసం, నా కొరకు, నా ద్వారా కాదు. Not for my glory. నా మహిమ గురించి కాదు. Not for my well-being. ఏదో నేను బాగుండాలని కాదు. Finally we come to Gethsemane. చివరి గెత్సెమనే దగ్గరికి మనం వచ్చినట్లయితే Jesus says, యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, not my will.
నా చిత్తం కాదు ప్రభు, Let thy will be done, Lord. నీ చిత్తమే నెరవేర్చబడి. Not on what, I don't want to focus on my will. ఓ ప్రభా, నా చిత్తం మీద నేను దృష్టి I want ఉంచట్లేదు, to focus on your will. నీ చిత్తం మీద నేను దృష్టిస్తున్నాను ప్రభా. There's a beautiful song by A.B. Simpson. ఏబి సింప్సన్ గారు ఒక మంచి పాట రాశారు. He says, next slide. Yeah. Last slide, I think. Yeah, that's about Abraham. The last slide. Yeah. Once it was the blessing. It is possible that we can focus only on God's blessings. ఒకప్పుడైతే కేవలం ఆశీర్వాదం ఉండేది, మనం ఎప్పుడు ఆశీర్వాదాల మీద దృష్టి ఉంచే ప్రమాదం ఉంటుంది. But now it is the Lord. కానీ ఇప్పుడైతే ప్రభువే. Once it was the feeling, now it is the word. ఇంతకు ముందు అయితే నా భావోద్వేగాల మీద నేను ఆధారపడి ఉండేవాడిని, ఇప్పుడు Once దేవుని it's వాక్యం. gift, now the giver. కానీ ఇంతకు ముందు నేను బహుమతుల మీద ఉండేవాడిని, ఇప్పుడు ఆ బహుమతి ఎవరిస్తున్నారో ఆయన మీద దృష్టి My సారిస్తాను. dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, let us check where is our focus. మన దృష్టి ఎక్కడుంది? Is it gradually getting shifted? అంటే నెమ్మదిగా మన దృష్టి మరల్చబడుతుందా? I came to the church as an unknown person. నేనేదో ఎవరికి తెలియబడిన వ్యక్తిగా సంఘంలో ఉన్నా, But as years go by, సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉన్నాయి, I am known. ఇప్పుడు నాకు I am తెలుసుకుంటున్నాను, somebody important. ఇప్పుడు నేను ప్రాముఖ్యమైన వాడిని, People want me. వాళ్ళని కోరుకుంటున్నారు, People want my service. నా సేవను వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. Wrong focus. అది సరైన దృష్టి కాదు. You have left your first love. నీ మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టావు. Lord, I come to you, Father. ఓ ప్రభువా, నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను. The solution is the altar. ఇక్కడ పరిష్కారం ఏంటంటే బలిపీఠం. Romans 12. రోమా 12లో Let's offer our bodies as a living sacrifice. కాబట్టి మన దేహములను సజీవ యాగముగా ఆయనకు I beseech you, సమర్పించుకోవాలి. my brothers, by the mercy of God, offer your bodies as a living sacrifice, నా holy, acceptable. నా ప్రియ సహోదరులారా, దేవునికి అనుకూలమైన యోగ్యమైన మీ శరీరాన్ని దహన బలిగా సమర్పించుకోమని నేను బతిమలాడుచున్నాను. And second verse says, don't be conformed to the world. కాబట్టి ఈ లోక మర్యాద చొప్పున మీరు నడుచుకోండి. Don't focus on the world, ఈ లోకం మీద దృష్టి పెట్టొద్దు. but let my mind be renewed by the transforming. కాబట్టి నా మనసు రూపాంతరం చెంది మార్చబడాలి. And the third verse he says, 3వ వచనంలో చెప్పబడింది, don't think too much of yourself. కాబట్టి నీ గురించి నువ్వు గొప్పగా ఊహించుకోవద్దు. Have a sober mind. కాబట్టి సరిగా మీ గురించి మీరు Then ఆలోచించండి. he enters into the body of Christ. ఆ తర్వాత క్రీస్తు యొక్క శరీరంలోకి వచ్చాడు. Read Romans 12. రోమ 12 చదవండి. And Lord, I want to have a sober estimate about myself. ఓ ప్రభువా, నా గురించి నేను సరి అయిన విధానంలో నా గురించి నేను ఊహించుకుంటాను. John the Baptist started baptizing so many people, యోహాను చాలా మందికి బాప్తిజాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు. including Jesus Christ, Son of God. యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు కూడా ఆయనే He started బాప్తిజం. appearing big in the sights of people. ప్రజల దృష్టిలో ఆయన ఎంతో హెచ్చించబడిన వాడుగా He ఉన్నాడు. could not do much about it. దాని గురించి ఆయన ఏం చేయలేడు. He started praying to God. ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. John 3:30. యోహాను 3:30, Lord, you increase and let me decrease. ప్రభువా, నీవు హెచ్చవలసినది, నేను తగ్గవలసినది. You increase, ప్రభువా, మీరు హెచ్చవలసినది, let me decrease, ప్రభువా, నేను తగ్గాలి. so that I can fit in you, ఆ విధంగా నేను నీలో ఉండులాగున, so that I can be found in you. ఆ విధంగా నీలో నేను కనుగొనబడలాగున. Let us always be found inside Christ. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా క్రీస్తులోనే కనుగొనబడాలి. And any place outside Christ is not a safe place. క్రీస్తుకు వెలుపల ఏది సురక్షితమైన ప్రదేశం లేదు. It's out of focus. అది మన దృష్టి వేరుగా ఉంటుంది. Shall we bow down our heads and pray? మనం తలలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our Heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, thank you, Lord. ప్రభువా, మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. We want to come back to the place where we can focus on you. ఓ ప్రభువా, మేము మరలా తిరిగి వస్తున్నాం ప్రభువా, మీ వైపే మేము దృష్టి పెట్టులాగున. As John the Baptist prays, Lord, బాప్తిస్మ యోహాను ప్రార్థన చేసినట్లుగా we want to decrease. ప్రభువా, మేము తగ్గవలసి ఉన్నది, You increase, నీవు Lord. హెచ్చవలసి ఉన్నది ప్రభువా. Let your plan look good and big, Lord. ఓ ప్రభువా, మీరే గొప్పగా కనపడాలి. Not our will, Lord, మా చిత్తం కాదు ప్రభువా, but let thy will be done. మీ చిత్తం మాత్రమే నెరవేర్చబడను. Bless this church, Lord. ఈ సంఘాన్ని ఆశీర్వదించండి Bless ప్రభువా. every family, Lord, ఇక్కడ కూడి వచ్చిన ప్రతి so కుటుంబానికి that we can be a blessing to others. ఈ విధంగా మేము ఇతరులు కూడా ఆశీర్వాదంగా ఉండులాగున Let thy name be glorified. మీ నామే మహింపరచబడు. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.